الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لاکھوں زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بڑے ہی حسین ہوتے ہیں، بڑے یادگار ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اس میں نیکیاں کئی گنا تک بڑھ جاتی ہیں. انہی میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جس میں الحمدللہ ہم سب داخل ہو چکے ہیں. آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے. 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک یعنی بقرہ عید تک یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. پورے سال میں اس سے زیادہ محبوب کوئی اور دن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسرے دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں دوسرے دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، دوسرے دنوں میں آدمی جہاد کے لیے نکلے، اس کے ساتھ اس کا سامان بھی ہو، سامان بھی اللہ کے راہ میں برباد ہو جائے، وہ شخص بھی شہید ہو جائے، نہ خود واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے، ایسی صورت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے بڑا عمل کوئی اور عمل نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے پھر وہی سوال کیا، کیا دوسرے دنوں میں جہاد کرنا بھی؟ آپ نے کہا ہاں دوسرے دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے. سامنے کرام ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں، ایسے سمجھیں. دیکھیں ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے گھر نہ آ سکوں. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن یہ قربانی بھی دوسرے دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے. سامنے کرام یہ جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر بڑی عبادتیں، اہم عبادتیں اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دنوں میں یہ اہم عبادتیں اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتی ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات، نماز بھی انہی 10 دنوں کے اندر پڑھی جاتی ہے اور الحمدللہ پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں. روزہ ان 10 دنوں کے اندر رکھا جاتا ہے، خاص کر عرفہ کا روزہ. صدقہ خیرات ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور عرفہ کا دن جو حج کا اصل دن ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اگر کوئی حاجی میدانی عرفات نہیں جاتا ہے، وہاں نہیں کہتا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا.
تو یہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں کے اندر پڑتا ہے، اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن۔ تو یہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں کے اندر پڑتا ہے۔ تو اہم عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں، جبکہ یہی عبادتیں دوسرے دنوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین، ہمارے جو اسلاف تھے، نیک لوگ تھے، وہ 3 عشروں کی، 3 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک محرم کے شروع کے 10 دنوں کی، ایسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی، اور ایک رمضان کے آخری 10 دنوں کی۔ محترم سامعین، جب ہم نے یہ جان لیا کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ عمل کیجئے جو اللہ کو پسند ہے، جو نیک کام ہے، اچھے کام ہیں، خاص کر وہ اعمال جن پر توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر 1، ان 10 دنوں کے اندر عمرہ اور حج کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، العمرۃ للعمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، اس دوران جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو حلال پیسے پر کیا گیا ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، اور ہر قسم کے گناہ مثلا ریاکاری، جمعہ، فسق، فجور سے بچا گیا ہو، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ دوسرا عمل جو ان دنوں میں کثرت سے کرنا چاہیے وہ ہے روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی ایک عمل ہے اسلام کے اندر کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ سامعین کرام، ایک عام آدمی اگر آپ کو انعام دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اس کا ہدیہ عام ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہدیہ دیتا ہے، اس کا ہدیہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب ساری کائنات کا خالق و مالک جو اللہ رب العزت ہے، وہ جب ہدیہ دے گا، انعام دے گا، تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ہدیہ، وہ انعام کتنا بڑا ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو محترم سامعین، جتنا ہو سکے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن تک روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور خاص کر عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ عرفہ کے روزے کی الگ سے فضیلت ہے، خصوصی توجہ دلائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، روزہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر آسانی ہو تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ۔ تیسرا عمل جو ان دنوں میں کرنا چاہیے وہ ہے نماز۔ ویسے پورے سال میں وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن ان دنوں میں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جتنا زیادہ نفل پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ جس چیز سے میری قربت حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ میری قربت حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قربت حاصل کرنے کے لیے برابر نوافل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان جو حقیقی معنی میں نیک ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس آب کا استعمال کرتا ہے تو حلال چیزوں کے لیے، حرام سے دور رہتا ہے۔ کان کا استعمال کرتا ہے حلال چیزوں کے لیے، حرام سے دور رہتا ہے۔ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اچھی چیزوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، حرام سے دور رہتا ہے۔ اس کا قدم اٹھتا ہے تو نیکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے کب؟ جب بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور بندہ محبوب کب ہوتا ہے؟ جب فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے
अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगे, कुछ सवाल करे तो मैं जरूर उसे दूंगा, और अगर वो पनाह मांगे तो मैं जरूर उसे पनाह दूंगा। सामने कराम, कि नवाफिल से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, लेकिन कब? जब फराइज की पाबंदी पहले करे तब। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि फराइज के साथ मेरी कुर्बत हासिल करना ये मुझे ज्यादा पसंदीदा है। कुछ गलत फहमी पाई जा रही है कुछ लोगों में, वो क्या है? फराइज का एहतमाम नहीं करेंगे, फराइज की पाबंदी नहीं करेंगे, लेकिन नवाफिल का कसरत से एहतमाम करेंगे, पाबंदी के साथ करेंगे। मिसाल के तौर पर रमजान में कितने ऐसे लोग थे फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे, छोड़ देते थे, लेकिन तरावी की नमाज बिल्कुल पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ पढ़ रहे थे। मेरे भाइयों, तरावी की नमाज सुन्नत है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनहगार नहीं होंगे, कोई वईद, कोई धमकी नहीं, कोई मुआवजा नहीं है। लेकिन अगर जान बूझ कर फर्ज नमाज छोड़ दिया, धमकी भी है, वईद भी है, सजा भी है। इसलिए पहले फराइज की पाबंदी कीजिए, और वो भी चाको चौबंद के साथ, इंसाफ के साथ, चुस्ती और फुर्ती के साथ, उसके बाद नवाफिल का एहतमाम करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सहाबी रसूल को फजर की नमाज में नहीं पाया। सुबह उनकी वालिदा से मुलाकात हुई, पूछा कहां थे आपके साहबजादे फजर की नमाज में? कहा तहज्जुद पढ़ रहे थे, क़यामुल लैल की वजह से आंख लग गई, सो गए, फजर की नमाज छूट गई। तो क्या कहा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना मुझे इससे कहीं ज्यादा पसंद है कि मैं रात भर तहज्जुद पढ़ूं, क़यामुल लैल करूं। यानी नवाफिल की वजह से फराइज में कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर एक शख्स लंबा क़याम करता है, देर तक तहज्जुद पढ़ता है, और उसकी वजह से फजर की नमाज में सुस्ती और काहली रहती है, तो ये लंबा क़याम करना भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए पहले फराइज की पाबंदी कीजिए, उसके बाद नवाफिल का एहतमाम करें। सामने कराम, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला शख्स मुझसे नफरत करता है। आपने उसको बुलाया, पूछा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? कहा कि हाँ। आपने कहा क्यों? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना जाइरुन व खादिरुन भी, ये मेरा पड़ोसी है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। नफरत करने की वजह क्या है? ये मेरा पड़ोसी है, सब कुछ जानता है इसके बारे में। ये करता क्या है? सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता है, सिर्फ रमजान का रोजा रखता है, सिर्फ ज़कात देता है, आम सदका खैरात नहीं करता है, नवाफिल नमाज नहीं पढ़ता है, आम रोजा नहीं रखता है। तो उस आदमी ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इनसे पूछे, ये जो फराइज मैंने की है, क्या कभी इसमें कमी कोताही की है? क्या कभी नमाज को बेवक्त पढ़ा है? कभी ज़कात देने में टाल मटोल किया है? रोजा रखने में काहली की है? कहा नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नफरत करने वाले सहाबी से जब इसने फराइज में कमी कोताही नहीं की, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इससे नफरत करो। अच्छे पड़ोसी की तरह रहो, और क्योंकि ये शख्स तुमसे नफरत नहीं करता है, हो सकता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा हो। इसमें पैगाम क्या है मेरे भाइयों? अगर कोई शख्स फराइज का एहतमाम कर रहा है, नवाफिल का एहतमाम नहीं कर रहा है, हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसे जबरदस्ती करें या उससे बहस मुबारका करें। और आज ही होता है, अगर कोई शख्स फर्ज पढ़ रहा है, सुन्नत नहीं पढ़ा, नवाफिल का एहतमाम नहीं किया, तो हम उससे बहस मुबारका करते हैं। लेकिन बाहर एक शख्स बैठा हुआ है, नमाज पढ़ नहीं रहा है, हम उसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। तो मोहतरम सामीन, पहले फराइज की पाबंदी कीजिए, उसके बाद नवाफिल की तरफ तवज्जो दीजिए। सामने कराम, इन दिनों में कसरत से जो अमल करना चाहिए वो है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन ये दिनों में सबसे अफजल, सबसे बेहतर है, इनसे बढ़कर दिन कोई और दिन नहीं है। तो इन दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। ये अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह का जिक्र का फायदा क्या है? अल्लाह साथ होता है, और अल्लाह जिस बंदे के साथ हो अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसके काम को आसान करता है। कितने हवादिस, कितनी मुसीबतें अल्लाह टाल देता है, कब? जब अल्लाह साथ होगा। और अल्लाह साथ कब होता है? जब अल्लाह को याद करेंगे। सामने किराम, अल्लाह फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। जैसी सोच मेरे बंदे की मेरे बारे में होगी, वैसा ही बर्ताव और सलूक मैं उसके साथ करूंगा। इसीलिए हमेशा रब के साथ अच्छा गुमान रखो। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? अगर कोई शख्स वफात पा रहा है तो इस हाल में भी
वफात इस हाल में पाए कि अपने रब के साथ उसने ज़िंद रखे कि मैं जा रहा हूं अपने रब के पास, ये मेरा रब है, मेरे साथ जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। तो हुस्न ज़न ये बहुत बड़ी इबादत है, हमेशा रब के साथ अच्छा गुमान करो। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं। अगर किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उससे अच्छी मजलिस यानी फरिश्तों की जमात में उसका जिक्र करता हूं। अगर वो मेरी मोहब्बत में एक बारिश करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब आता हूं। अगर एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब आता हूं। अगर वो मेरी मोहब्बत में पैदल चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूं। मतलब क्या है, अल्लाह ताला हम इंसानों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मतलब परस्त नहीं है। हमारा हाल क्या है, सलाम करोगे तो सलाम करेंगे, बात करोगे तो बात करेंगे, ये है हमारा हाल। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है, हमेशा मोहब्बत करने में 2 कदम आगे रहता है। मोहतरम सामीन, इसी तरह से अल्लाह ताला बंदे के इंतजार में रहता है कि बंदा माफी मांगे, तौबा करे, मेरे करीब आए, आसानी के साथ उसे जन्नत में दाखिल कर दो। इसीलिए जब कोई गुनाह करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ, बाद में लिखना, हो सकता है कि मेरा बंदा तौबा कर ले। मोहतरम सामीन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तहूर शत्रुल ईमान, कि पाकी सफाई ये आधा ईमान है। जितना जोर इस्लाम ने दिया है पाकी सफाई पर, किसी भी मजहब ने इतना जोर नहीं दिया है। लेकिन ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि हमने नबी की तालीमात को छोड़ दिया है। आज पहचान बन चुकी है कि जिस बस्ती में, जिस इलाके में जिंदगी हो, समझ जाओ कि मुसलमानों की बस्ती है, ये पहचान बन चुकी है। हालांकि सामने कराम नबी अलैहिस्सलाम ने आधा ईमान करार दिया है पाकी सफाई की। आज जो हम रुस्वा हो रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, वजह यह है कि हमने नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया है, नबी की तालीमात को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर हमारी कामयाबी हो, अल्लाह ताला इज्जत दे, तो हकीकी मानों में नबी से मोहब्बत कीजिए, उनकी तालीमात को अपनाइए। मोहतरम सामीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्हम्दुलिल्लाह कहना ये तराजू को सवाब से भर देते हैं, और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये ज़मीन और आसमान के दरमियान खाली जगहों को सवाब से भर देते हैं। वक्त की बात है, आज छोटे छोटे अमल पर अल्लाह ताला इतना बड़ा बड़ा अजर देने का वादा कर रहा है कि कभी कभार यकीन नहीं होता है। अब सोचिए, सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर इतनी सारी नेकियां कि ज़मीन और आसमान के दरमियान खाली जगह सवाब से भर जाते हैं। जबकि आखिरत में एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, अपने खास रिश्तेदारों से भागेगा, और यहाँ 2 सेकंड में अल्लाह ताला इतनी नेकियां दे रहा है कि जमीन और आसमान के दरमियान खाली जगह नेकियों से भर जाती हैं। सामने कराम, वक्त की बात है। आज अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, मौत की शक्ति से, कब्र के खौफ से, जहन्नम के खौफ से आपके आंखों से आंसू निकलता है, अल्लाह ताला ऐसी आंख पर जहन्नम हराम कर देता है। लेकिन मरने के बाद कब्र के अंदर जहन्नम में आदमी इस कदर रोएगा, इतना आंसू बहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कश्तियां चलाई जाए तो कश्तियां भी चल सकती हैं, लेकिन उस आंसू की कोई कदर कीमत नहीं होगी जो कुछ अहमियत है इस दुनिया के अंदर है। मोहतरम सामीन, वक्त की बात है। आज अल्लाह से तौबा करेंगे सच्चे दिल के साथ, अल्लाह ताला एक ही झटके में सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और सच्चे दिल से अगर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। मोहतरम सामीन, इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 कलिमात अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। कौन से कलिमात? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्यों बताया जा रहा है? हालांकि इससे पहले बताया जा चुका है। ये दिन बहुत ही अहम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दिनों में इनको कसरत से पढ़ा करो, या दहाने के लिए इसका जिक्र किया जा रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ये कहूं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब है, पसंदीदा है। सामने कराम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज के मौके पर मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहें और उम्मत को खबरदार करें, खबर दें कि जन्नत की मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका पानी बहुत ही मीठा है, और ये चटियल मैदान है, इसमें खेती की जा सकती है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए नबी अलैहिस्सलाम
ایک مرتبہ ابو ہریرہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے پودا لگا رہے تھے، درخت لگا رہے تھے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا پودا لگا رہا ہوں. آپ نے کہا کیا اس سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. ہر ایک کے بدلے میں جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس روئے زمین پر جو بھی شخص کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. محترم سامعین، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارے کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ان سے شہد کی مکھیوں جیسی آواز آتی ہے. وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا بھی ذکر کرنے والا، اس کا بھی تذکرہ کرنے والا کوئی ہو؟ یعنی اس کو پڑھا کرو کہ یہ کلمات اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کریں گے. محترم سامعین، جو غریب صحابہ تھے انہوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار صحابی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہوتا ہے، سب کا خیرات کرتے ہیں، غربا مساکین کے کام آتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھائیوں کا حکم دینا صدقہ ہے، گناہوں سے روکنا صدقہ ہے. یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، کثرت سے ان کلمات کو پڑھے، یہ کلمات اس کے لیے صدقے کا کام کریں گے. اور سامنے کرام ایک حدیث جو بہت ہی اہم ہے، اگر اس کے اوپر غور کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خذوا جنتکم، اپنے اپنے ڈھال لے لو. کہا اللہ کے رسول کون سا ڈھال؟ دشمن ہمارے اوپر آ چکے ہیں، ان سے بچنے کے لیے. آپ نے کہا نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہیں. اور قیامت کے دن یہ کلمات اس حال میں آئیں گے کہ اپنے پڑھنے والوں کو نجات دلائیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے ہوں گی، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. سامنے کرام قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ایسے وقت میں جو چیز کام آئے گی یہ کلمات کام آئیں گے. یہ کلمات قیامت کے روز آگے آگے ہوں گے، سیکورٹی کا کام کریں گے، جہنم سے نجات دلائیں گے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو محترم سامعین، حقیقی معنوں میں اگر کوئی چیز خیر خواہ ہے ہمارے حق میں تو یہ کلمات ہیں. یہی کلمات قیامت کے روز کام آئیں گے، اس لیے ان کی پابندی کیجیے، کثرت سے ان کو پڑھا کیجیے. اور خاص کر ان دنوں کے اندر کثرت سے تکبیرات کو پڑھیے. کون سی تکبیرات؟ جو عید اور بقرعید پر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے بازار جاتے تھے. ان کی آواز سن کر کے بازار والے بھی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ تکبیرات گونج اٹھتی تھی بازار میں. محترم سامعین، اسی طرح سے ان دنوں میں جو کام کثرت سے کرنی چاہیے وہ ہے صدقہ خیرات. صدقہ خیرات. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ ہم نے دیا ہے. وہ دن آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی دوستی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو. صدقہ کی عادت ڈالیے، خاص کر ان دنوں میں. روز آنا نکالیے، روز دیجیے. روز نہیں دے سکتے ہیں، کم سے کم اللہ نے اتنا دیا ہے آپ کو، ایک چھوٹا سا صندوق رکھیے. روز آنا ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 15، 20، 50، 100 جیسی آپ کی حیثیت ہے، روز آنا نکالے، اس میں داخل کیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو روز آنا فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوں گے. کیوں؟ روز آنا تو فرشتے صبح کے ٹائم اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اسے اور دے، اور جو بخیلی کر رہا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. تو جب روز آنا صدقہ خیرات نکالیں گے، باکس میں رکھیں گے، تو روز آنا فرشتوں کی دعاؤں کو مستحق ہوں گے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مسائل سے، کتنے حادثات سے، کتنے آنے والی مصیبتوں سے آپ کو بچا لیتا ہے. اور خاص کر جب کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوں، لمبے سفر پر جا رہے ہوں، تو ضرور صدقہ خیرات کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے سے کام کو آسان کر دیتا ہے اور حادثات سے بچاتا ہے. میرے بھائیوں،
कम दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन रोज आना सच्चा खैरात करने की आदत डालिए। सामने कराम, अब क्योंकि कुर्बानी का वक्त करीब है, तो कुर्बानी करना ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है और नबी इस्लाम की सुन्नत है। आपने हर साल इसके ऊपर अमल किया है। हदीस में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया ईद के दिन कि आज हम सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जो ऐसा करेगा वो हमारी सुन्नत को पालेगा, और जिसने कुर्बानी की नमाज के पहले, तो वो सिर्फ एक गोश्त है जो अपने घर वालों के लिए पेश कर रहा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम मदीना के अंदर 10 साल तक ठहरे रहे और 10 साल आपने कुर्बानी की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है, कुर्बानी की ताकत है, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, हर साल हर घर वालों पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह सामने कराम कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका बयान करना ईद से पहले बहुत ही आम है। नंबर 1, जो शख्स भी कुर्बानी की नियत करे, कुर्बानी का इरादा हो, जिलहिज्जा का चाँद देखने के बाद अपने बाल और नाखून ना काटें। अगर आपने अब तक नहीं काटा है तो कुर्बानी करने तक बिल्कुल ना काटें। और हाँ, अगर किसी वजह से कोई शख्स काट भी लेता है तो इंशाअल्लाह कुर्बानी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बचना चाहिए, क्योंकि नबी वसल्लम ने इसे सख्ती से मना किया है। इसी तरह से सामने कराम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज नहीं है। नंबर 1, ऐसा काना जिसका कानापन बिल्कुल वाज़ेह हो, नुमाया हो, जाहिर हो, और ऐसा बीमार जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो, और ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो, और ऐसा दुबला पतला जानवर, इतना कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। इन 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुर्बानी की नीयत से खरीदने के बाद, कुर्बानी की नीयत से जानवर पालने के बाद कोई ऐब निकल जाता है तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन शर्त है कि कुर्बानी की नीयत से खरीदने के बाद या नीयत से पालने के बाद वो ऐब आया हो। दलील क्या है? इमाम बैहक़ी की रिवायत है, अल्लामा नवी ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुर्बानी के लिए एक ऐसी ऊँटनी लाई गई जो कानी थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जो सहाबी रसूल हैं, कहते हैं अगर ये ऐब निकल आया है कुर्बानी की नीयत से खरीदने के बाद, फ़अमज़ूहा, तो इसे कुर्बान कर दो। लेकिन अगर ये ऐब पहले से था, कुर्बानी की नीयत करने से पहले, तो फिर इसको बदल दो, इसकी जगह कोई और कुर्बानी करो। मालूम क्या हुआ? कुर्बानी की नीयत से आपने खरीदा, कुर्बानी की नीयत से पाला, छत से गिर गया, पैर टूट गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, जायज है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। इसी तरह से सामने कराम कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा होने के साथ साथ 2 दांतों का होना जरूरी है। हाँ, अगर भेड़ है या दुम्बा है तो उसमें गुंजाइश है कि अगर 1 साल का है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। नबी इस्लाम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसन्ना, 2 दांत वाले जानवर की कुर्बानी करो। लेकिन अगर मुश्किल हो जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, ना मिल सके, तो फिर 1 साल का दुम्बा, 1 साल का भेड़ भी कुर्बान किया जा सकता है। सामने कराम कुर्बानी करने का मकसद क्या है? कुर्बानी किसके लिए करें? सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। इसमें रयाकारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नबी कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। मोहतरम सामीन, देखें, शैतान चाहता है, नफ्स चाहता है कि कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारा चर्चा हो, शोहरत हो, तारीफ हो। शैतान चाहता है, नफ्स चाहता है कि महंगा से महंगा जानवर खरीदे, ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी खरीदे, ताकि हमारी शोहरत, हमारी तारीफ हो, जहां हो चर्चा हो, जैसा कि बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। बाकायदा टेलीविजनों पर इश्तिहारात में अखबार आते हैं, फला बकरा जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह लिखा हुआ था, लाखों में फला हाजी ने खरीदा है। अगर ये नीयत है, अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी मुंह पर मार देगा, कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह को सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बंदगी में दिखावा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी नीयत है कि अल्लाह ने मुझे दिया है,
मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए महंगा से महंगा खरीदूंगा, ज्यादा से ज्यादा खरीदूंगा, ताकि खुद भी खाऊं, घर वालों को खिलाऊं, पड़ोसियों को खिलाऊं, रिश्तेदारों को खिलाऊं, गुरबा मसाकिन को खिलाऊं। ये बहुत अच्छी आदत है। सिर्फ नीयत का फर्क है। इसलिए कुर्बानी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लेकिन किसके लिए? अल्लाह के लिए। मोहतरम सामी, पूरे खुतबे का खुलासा निचोड़ ये है कि ये जो 10 दिन है पूरे साल में सबसे अफजल, सबसे बेहतर है, हत्ता कि रमजान से भी कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर है। इसलिए इनकी कदर कीजिए। कम से कम जो फर्ज नमाज है उसकी पाबंदी कीजिए, और उसके साथ जो सबसे आसान अमल है वो अमल क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ा करें। अगर हम उसका भी एहतमाम नहीं करते हैं तो याद रखिए हमने अल्लाह की कदर नहीं की, हमने अल्लाह के ऑफर को ठुकरा दिया। और याद रखिए हम जो ये सोचते हैं ना कि बाद में अमल कर लेंगे, बाद में नेक हो जाएंगे, ये सिर्फ धोखा है। आज कब्रें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जो कहा करते थे, जो सोचते थे कि हम भी बाद में नेक हो जाएंगे, बाद में मस्जिद से जुड़ जाएंगे, नेक अमल करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो वक्त आने से पहले वो उस दुनिया से जा चुके हैं, कब्रों में मौजूद है। तो मेरे भाइयों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत जब भी आती है तो अचानक आती है। इसलिए जो भी वक्त मिले उसमें तैयारी कीजिए, बाद का इंतजार मत कीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इन दिनों में कसरत से नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। जो भी परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर के, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर बाकी रखे, इस्लाम पर, ईमान पर बाकी रखे, अल्लाह हम सबको अमन अमान वाली, सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। इलाही आमीन। जो रिश्ते के लिए परेशान है अल्लाह उन्हें दीनदार रिश्ता अता फरमा। इलाही आमीन। जो कब्रों में सो रहे हैं अल्लाह तो उन पर रहम फरमा, इन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।